Good morning, students. This is Professor Arun Girati. Welcome to my e-learning class. In today's class, we'll discuss one of the important questions of financial management, that is point of indifference. First, we'll see the meaning, then we'll see the problem. Point of indifference means it is a level of EBIT where EPS is constant and debt and equity should be changed. So today's we'll discuss two important questions in the year 2015 and 2018. Both year it will ask for 5 marks question. So let us see 2015 question paper first. Belagavi Limited is considering a new project which require a capital of rupees 30 lakh. Interest on debenture is 10% and the rate of tax is 50%. You are required to calculate the point of indifference of a new project if the debt and equity ratio is 2:1. So here they are asking both combination of debt and equity, what should be the point of indifference anta avaru kelidare. So point of indifference ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ here there are on mainly two plans are there. ಎರಡು plans ಇರ್ತವೆ. So ಎರಡು plan ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So first we'll write down plan number 1 and plan number 2. Here there is a plan number 1, how to write, and you have to remember plan number 1 is always issuing equity share capital. Plan number 1 ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತೆ equity share capital ಮುಖಾಂತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ collecting rupees 30 lakh by equity share capital. ಅಂದ್ರೆ plan number 1 by how it is collecting by equity share capital. And plan number 2, here if you write to plan number 2, this is important, debt equity ratio 2:1. What it means? 2% debenture and 1% equity anta ಹೇಳಿದ್ರು. So 30 lakh or 2% debenture ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? 20 lakh debt ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 lakh ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ? equity. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ನಂಬರ್ 2 ಬರೆಯುವಾಗ 10 lakh by equity shares and 20 lakh by debenture ಅಂತ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 plans ಇರ್ತಾವ. So plan number 1 entire collect by equity share capital. Plan number 2 according to 2:1 ratio, 20 lakh is a debenture and 10 lakh is a equity share capital. Now let us discuss the formula. It is very important formula. X minus I1 into bracket 1 minus T minus PD divided by S1 is equal to X minus I2 into 1 minus T minus PD divided by S2, where X is indicate the point of indifference. X andre ende point of indifference adana ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. I1 means interest in plan number 1. See, in plan number 1 entire amount is equity, so there is no interest, 0 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ I2 ಅಂದ್ರೆ plan number 2, interest under plan number 2. ನಾವು plan number 2 ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ? 10 lakh equity ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ? 20 lakh debenture. 20 lakh at how much percentage? 10%. So 20 lakh at 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ? 2 lakh is the debenture. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? 2 lakh ಬಂತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಳಗೆ. ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ 50% ಅಂತ 0.5. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 0.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ S1 ಅಂದರೆ ಏನು? S1 means equity share capital in plan number 1. Equity share capital in plan number 1 is 30 lakh. S2 means equity capital in plan number 2. Only equity capital 10 lakh. So these are the information. So we have to fill in the formula. So ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? X ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, that is point of indifference. I1 ಅಂದರೆ interest in plan number 1, it is 0. Why it is 0? ಯಾಕಂದ್ರೆ plan number 1 ಒಳಗೆ equity share ಐತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 50% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ 0.5 ಬರೆದ್ರಿ. ಪಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. S1 ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 1 30 lakh. I2 ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 10 lakh ಇಕ್ವಿಟಿ ಐತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2 ಒಳಗೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 20 lakh. ಸೊ 20 lakh at 10% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 lakh. So T is a tax rate, PD is a preferential dividend 0. S2 is what? Equity capital in plan number 2. Plan number 2 equity capital is 10 lakh. So ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ X as it is
ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ I1 ಎಷ್ಟದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 1 0 ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಐತಿ ಹಾಗಾಗಿ I1 0 ಬರ್ತೈತಿ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ 50%. ಸೊ 0.5 ಮೈನಸ್ 0 ಏನ್ರಿ ಇದು ಪಿ ಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಡಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ minus 0 is interest under plan number 1 next into 1 minus 0.5 is tax rate minus 0 divided by 30 lakh. How it comes 30 lakh? S1 andre indi equity capital in plan number 1 30 lakh aiti is equal to x as it is minus 2 lakh yaudri ida I2 andre interest in plan 2 so 2 lakh into 1 minus 0.5 under tax rate as it is minus 0 divided by 10 lakh. How it is 10 lakh? Equity in plan number 2. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 0.5 ಈಸ್ 0.5 ಮೈನಸ್ 0 ಹೋಯ್ತದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30 lakh ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 lakh ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 0.5 ಈಸ್ 0.5 divided by 10 lakh. Again we have to simplify the equation. 0.5 into x is equal to 0.5x divided by 30 lakh is equal to ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿರಿ 0.5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹಾಗಾಗಿ 0.5x ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಯರ್ 0.5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5x ಅಗೇನ್ 0.5 ಇಂಟು 2 lakh ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 lakh ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇದ್ದಂಗೆ this is one part and this is another part so these two can be multiplied okay ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇವು ಎರಡರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ 0.5x ಆಯಿತು 2 lakh into 0.5 ಅಂದರೆ 1 lakh divided by 10 lakh. So 0.50x divided by 30 lakh is equal to 0.5x minus 1 lakh divided by 10 lakh. ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0.5x divided by 30 is equal to 0.5x minus 1 lakh divided by 10 ಅಲ್ಲಿ 30 lakh 10 lakh ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 30 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 10 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಅಂದರೆ 10ಅನ್ನು 0.5 ಜೊತೆಗೆ 30ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಇಂಟು 0.5x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5x ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಇಂಟು 0.5x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15x ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 into 1x is equal to 30 lakh 30 into 1 lakh is equal to 30 lakh ನೋಡಿ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ 10 into 0.5x is equal to 5x is equal to 30 into 0.5x is equal to 15x minus 30 into 1 lakh is equal to 30 lakh. Now what we have to understand ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು 15x ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ 15x minus 5x is equal to 30 lakh. Therefore 15x minus 5x is equal to 10x. So 10x is equal to 30 lakh. Therefore x is equal to 30 lakh divided by 10 3 lakh. This is called point of indifference. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ರೀ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1 ಎಂಟೈರ್ 30 lakh ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 1 30 lakh ಬರ್ತೀವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2 10 lakh ಡಿವೆಂಚರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ 20 lakh ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2 ಸೊ 10 lakh ಇಕ್ವಿಟಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 lakh ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 lakh ಒಳಗೆ 2:1 ಅಂದ್ರೆ 10 lakh ಇಕ್ವಿಟಿ 20 lakh ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2 ಬರ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತದ ನಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಗೇನು ಬಿಡಿಸಿರಲ್ಲ ನೀವು ಇದೇ ನಿಮ್ಮದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 lakh ಎರಡು ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ 20 lakh ಮೇಲೆ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು 2 lakh. ಸೊ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇ ಬಿ ಟಿ ಬಂತು.
3 lakh 1 lakh. ಈ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 50% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ 1,50,000 50,000 ಮನಂತಲೇ E80 ಬರ್ತದೆ. E80 1,50,000 ಆ್ಯಂಡ್ 50,000. ಈಗ EPS ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇವೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದೇದ್ರೊಳಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಹೋದದ 1,50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ 30 lakh ಇಂಟು 100. ಸೊ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ 5% ಮತ್ತು EPS. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿರಿ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋದದ 50,000. ಸೊ 50,000 ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದ 10 lakh, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿವೆಂಚರ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ 10 lakh. ಸೊ ಇಂಟು 100. ಸೊ 5% ನೋಡಿರಿ. ಎರಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಂತು ರೀ 5%. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ EPS ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಡೀತೈತಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. x ಮೈನಸ್ I1 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ PD ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ S1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಮೈನಸ್ I2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ PD ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ S2. x ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. I1 ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 1, ಟಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, PD ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, S1 ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1, S2 ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2, ಟಿ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2015 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2018 ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರಗತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ 10 lakh equity shares of 10 each 1 crore ಆಗುತ್ತಾ. 10 lakh equity shares of 10 each ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 1 crore. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ರೈಸ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ 1 crore. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2 crore ಆತಿಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 crore ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 crore. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 crore ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ 10 lakh equity shares of 10 each ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 1 crore. ಆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 crore ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಳಗೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2 crore. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 crore? ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 crore ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 crore. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 crore. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2? ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ 1 crore ಡಿವೆಂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ 1 crore ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಸ 1 crore ಡಿವೆಂಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2 ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 crore ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 1 crore ಡಿವೆಂಚರ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1 ಬರೆಯುವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟದ 1 crore ಅದ, ಅದು ಇಕ್ವಿಟಿ. ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟದ 1 crore ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 2 crore. ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಳಗೆ ಇದು ಇಕ್ವಿಟಿ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1 ಒಳಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 2 crore. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 2? ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಳಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 crore ಇಕ್ವಿಟಿ ಐತದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು. ನ್ಯೂ 1 crore ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1 ಎಂಟೈರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2 ಇಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು x ಮೈನಸ್ I1 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ PD ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ S1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಮೈನಸ್ I2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ PD ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ S2. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 0? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, 0 ಅಂತ ಬರೆದೆವು. ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 0.5. 0.5 ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 50% ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ 0.5. 0.5 ಬರ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 50%. ಓಕೆ, 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಮೈನಸ್ 0 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, 0 ಬರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0 1 ಮೈನಸ್ 0.5 ಮೈನಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 crore. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 2 crore. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 crore? ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 crore ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 crore ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ I2. I2 14 lakh ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಕಂಡಿಡೋ ನಾವು. I2 ಈಸ್ 14 lakh. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಳಗೆ 1 crore ಡಿವೆಂಚರ್ ಅದ. ಸೊ 1 crore ಡಿವೆಂಚರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು 14%.
14% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿರಿ, ಇಂಟು 14%. ಸೊ 1 crore ಮೇಲೆ 14% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14 lakh. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 crore ಒಳಗೆ 1 crore ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು 1 crore ಇಕ್ವಿಟಿ ಐತಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ I2 14 lakh ತೊಗೊಂಡೆವು ನಾವು. ಇಂಟು 1 minus 0.5 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 crore. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 crore? 1 crore ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2 ಒಳಗೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 crore ಇಕ್ವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ S1 ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1, S2 ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2. ಕೇವಲ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, 1 minus 0.5 ಈಸ್ 0.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 crore. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾರ ಅವರು. 1 minus 0.5 ಈಸ್ 0.5x ಮೈನಸ್ 7 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 crore. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 14 lakh ಇಂಟು 0.5 ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 14 lakh ಇಂಟು 0.5. ಸೊ 0.5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5x, 0.5 minus 14 lakh is equal to 7 lakh. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 14 lakh ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟು ಬ್ರೆಕೆಟ್ 1 minus 0.5 ಐತಿ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ. ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 14 lakh ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 14 lakh ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು 1 minus 0.5x ಅಂದ್ರೆ 0.5x. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 0.5 ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ 0.5 ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 0.5x ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0.5x, 14 lakh ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 7 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 crore ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1, 1 crore ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು. 0.5x ಇಂಟು 0.5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇವಷ್ಟು 0 ತೆಗಿಬೇಕು ನೋಡಿ, 2 crore 1 crore ಏನು ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 10 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ 2 1 ಮಾಡಿವಿ, ಕೆಳಗಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಇಂಟು 0.5x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5x, 2 ಇಂಟು 0.5x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1x, ಅಗೇನ್ 2 ಇಂಟು 7 lakh ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 lakh. ಸೊ ಈಗ 1x ಮೈನಸ್ 0.5 ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0.5x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 lakh. ಸೊ 1 minus 0.5x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 lakh. x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.5 ಅಂದರೆ 28 lakh. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಂಟೈರ್ 2 crore ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಐತಿ, ಹಾಗಾಗಿ 2 crore ಇಕ್ವಿಟಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಳಗೆ 1 crore ಇಕ್ವಿಟಿ, 1 crore ಡಿಬೆಂಚರ್, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ EBIT 28 lakh ಬಂದೈತಿ. EBIT ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1 ಒಳಗೆ ಡ್ಯಾಶ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2 ಒಳಗೆ 1 crore ಮೇಲೆ 14% ಅಂದ್ರೆ 14 lakh. ಸೊ EBT ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? 28 lakh, 14 lakh. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 50% ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ, ಇಲ್ಲಿ 14 lakh, ಇಲ್ಲಿ 7 lakh. EAT 14 lakh, 7 lakh. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ EPS? ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 14 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 2 crore. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ದು ತೊಗೋಬೇಕಾ? 2 crore ಇಂಟು 100. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋದದ? 7 lakh. 7 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟದ? 1 crore ಇಂಟು 100. ಸೊ 7%. ನೋಡಿರಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು. EPS ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ನೀವು ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್. I1 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 1. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಮುಖಾಂತರ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2 ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು. 2:1 ಅಂತಾರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್, I1 ಈಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1, T ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, PD is a preferential dividend, S1 is a equity capital in plan 1, S2 is a equity capital in plan 2, ಆಮೇಲೆ I2 is a interest in plan 2. ಯೂಶ್ವಲಿ I2 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, I2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಐತಿದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.